వి గోల్డ్ ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్ తాకట్టులో ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకే కొనబడును. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 77107720. జై శ్రీరామ్. మనందరికీ తెలుసు, ఆదివారం 5వ తారీఖున ఒక బ్రహ్మాండమైన సమావేశాన్ని హైందవ శంకారావం నినాదంతో గన్నవరం దగ్గర ఉన్న స్థలంలో ఈ కార్యక్రమం జరగబోతోంది. ఇక్కడ చాలా విశాలమైన స్థలంలో సుమారు 30 ఎకరాల్లో సభాస్థల నిర్వహించడం జరిగింది. సుమారు 3500 బస్సుల్లో మరి హిందూ బంధువులంతా రావటం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా సుమారు 7 రైళ్లు కూడా వేయటం జరిగింది. వారికి కావలసిన సౌకర్యాలంతా చేయటం జరిగింది. అనేక వేల మంది కార్యకర్తలు దీంట్లో పాల్గొని వారి వారి డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తూ ఈ కార్యక్రమం సజావుగా జరగాలి, ఏ ఇబ్బంది లేకుండా జరగాలనే ఉద్దేశంతో జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, దేవాలయాల పరిస్థితి బాగోలేదు, ప్రభుత్వాలు చేతిలో ఉన్నాయి, దానిని విముక్తి చేసే విధంగా ఈ శంకారావం దేశవ్యాప్తంగా, ఇది ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మనం మొదలు పెడుతున్నాం ఈ కార్యక్రమం. దీని తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాం. తద్వారా విశ్వ హిందూ పరిషత్తు ద్వారా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. తద్వారా ప్రభుత్వాలు దిగివచ్చి అందరికీ ఉన్న మిగతా వ్యవస్థలకు ఉన్న స్వేచ్ఛ హిందువులకు కూడా ఉండే విధంగా ఉండాలి. మనందరికీ తెలుసు, దేవాలయాలు ఏ విధంగా మరి జరుగుతున్నాయో, దారుణాలు జరుగుతున్నాయి. అవన్నీ జరగకుండా ఉండాలంటే మరి ఏ చర్యలు తీసుకోవాలనే ముసాయిదా కూడా తయారు చేయడం జరిగింది. తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో దేవాలయాలు పూర్తిగా హిందూ భక్తుల చేతిలో ఉండే విధంగా ఈ కార్యక్రమం ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. తప్పకుండా మరి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి తప్పకుండా అందరూ వీలైనంత వరకు సమయం మాత్రం సుమారు 12 గంటలకి కార్యక్రమం మొదలవుతుంది. దీనికి అందరూ కూడా రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. पहले मैं हिंदी में बताता हूँ, बाद में हमारा प्रांत कन्वीनर या सम्मेलन का कन्वीनर तेलुगु में बताएगा। जो विश्व हिंदू परिषद हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके एक स्वायत्त धार्मिक मंडली को सौंपना, मंदिर निर्माण का एडमिनिस्ट्रेशन स्वायत्त मंडली को सौंपना, इसके लिए देश भर में विश्व हिंदू परिषद एक राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे। सितंबर 30 को, लास्ट 2024 सितंबर 30 को पूरा देश भर में सभी राज्यों में राज्यपालों को एक ड्राफ्ट सौंप दिया। जो मंदिरों के जैसा चर्चों के ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं है, मस्जिदों के ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं है, वैसा हिंदू मंदिरों के ऊपर भी सरकार का नियंत्रण नहीं रहना। एक ऑटोनमस बॉडी को मंदिर का निर्माण देना, ऐसा बोल के सभी राज्यपालों को हम सितंबर 30 तारीख को विज्ञापन दे दिया। उसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय आंदोलन हम शुरू कर रहे। वो राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में जनवरी 5 तारीख को एक बड़ा विशाल जनसभा हईंदव शंकारावम के नाम पर एक बड़ा जनसभा निर्माण कर रहे। इसमें हमारा विश्व हिंदू परिषद का अखिल भारतीय अध्यक्ष माननीय आलोक कुमार जी, वैसे श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष पूज्य श्री गोविंद देवगिरी महाराज जी, विश्व हिंदू परिषद का संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे जी, वैसे आंध्र प्रदेश में जो है संतगण, सभी लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे। और आंध्र प्रदेश में सभी गांवों से भी लाखों संख्या में यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। वहाँ एक ही हमारा डिमांड जो है, मंदिर निर्माण, मंदिर जो चलाने के लिए एक धार्मिक मंडली को सौंपना। इसके संदर्भ में भी लास्ट मंथ हम हमारे संगठन महामंत्री और गंगाराजू के नेतृत्व में यहाँ के मुख्यमंत्री को मिलके एक प्रारूप भी दिया
जैसा मॉडल ड्राफ्ट जो है वो मॉडल ड्राफ्ट ने देश भर में जो बड़े बड़े विद्वानों को, जजेस के, महंतों का सुझाव लेकर विश्व हिंदू परिषद ने एक ड्राफ्ट बनाया। वो ड्राफ्ट को हमारे मुख्यमंत्री को सौंप दिया था। वो उसी संदर्भ में एक जन आंदोलन के भाग में राष्ट्रीय आंदोलन के हिस्से के अंतर्गत एक बड़ा सभा, विशाल जनसभा हैंदव शंकारावम 5 तारीख को हम कर रहे। हमारे डिमांड्स के बारे में तेलुगु में हमारा रवि कुमार जी, जो हमारे 5 डिमांड्स जो है, एक स्वायत्त मंडली को देना और मंदिर निर्माण में जो विधर्मी लोग हैं उन लोगों को हटा निकालना और पूजा व्यवस्था सुव्यवस्थित रखना और पॉलिटिकल लीडर्स को ट्रस्ट बोर्ड में नहीं रखना, ऐसा हमारा डिमांड्स जो है वो डिमांड्स सरकार के सामने रख रहे और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार से अनुरोध करने के लिए जनसभा हम कर रहे। जय श्री राम। జై శ్రీరామ్. విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో జనవరి 5వ తేదీన విజయవాడ సమీపంలో విమానాశ్రయం గన్నవరం విమానాశ్రయం ఎదురుగుండా ఉన్న కేశరపల్లిలో ఎస్ఎల్వి లైలా గ్రీన్ మీడోస్ ప్రాంగణంలో ఒక భారీ బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలోనే కాదు, విశ్వ హిందూ పరిషత్ చరిత్రలో కూడా ఇది ఒక సువర్ణ ఘట్టం కాబోతోంది. జనవరి 5 అయోధ్య ఆలయ నిర్మాణం కోసం ప్రయత్నం చేసాం, ఉద్యమం చేసాం, దేశం మొత్తం ఏకత్రితం చేశాం. అది అయోధ్య ఆలయానికి సంబంధించిన ఉద్యమం. అమర్నాథ్ ఉద్యమం చేశాం, అది అమర్నాథ్ దేవాలయానికి సంబంధించినటువంటి ఉద్యమం. రామసేతు ఉద్యమం చేశాం, రామసేతు నిర్మాణాన్ని ధ్వంసం చేయకుండా ఆపడం కోసం చేసిన ఉద్యమం. కాబట్టి ఈరోజు చేస్తున్న ఉద్యమము యావత్ భారతదేశంలో గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు, కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు యావత్ భారతదేశంలో విస్తరించి ఉన్నటువంటి హిందూ దేవాలయాల యొక్క స్వయం ప్రతిపత్తి మహోద్యమం. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది మరో ధార్మిక స్వతంత్ర పోరాటానికి నాంది జనవరి 5వ తారీఖున విజయవాడలో జరగడం అన్నది ఆంధ్రప్రదేశ్ అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను. కాబట్టి ఇది యావత్ భారతదేశంలో ఉన్న దేవాలయాలకి స్వతంత్రం రావాలని మనం కోరుకోవడం ఉద్దేశం అధికార వికేంద్రీకరణ కాదు. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి. ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.